answer share করেছিলাম last classে. Does anybody have any confusion or problems with the question? Okay, can you see my screen? Yes, miss. All right. So the quiz was quite simple. আপনারা যদি solution দেখে থাকেন তাহলে I'm sure you realized it was just very simple average calculations, average cost, average product মনে হয় ছিল না, average costই ছিল, but যাই হোক খুব simple average mathematics ছিল, মানে mathematical calculations ছিল average বের করা. But some people had confusions regarding that as well. Should be simple. Solutions দেখার পর I think should be pretty straightforward for you to understand. তাও যদি কোনো problem মনে হয়, let me know. I will try to help you out with that as well. So we will continue our discussion on perfect competition for the rest of the lecture today. Last class, what we did was we tried to find out the profit maximizing level of output, right? And we saw that under perfectly competitive markets, firms can actually maximize their profits by choosing the quantity that they produce. So because as perfectly competitive firms, we have to take price as given. We are price takers, right? আমরা প্রাইসের উপর আমাদের কোনো কন্ট্রোল থাকে না, কোনো ইনফ্লুয়েন্স থাকে না. We have to take the price that is prevailing in the market. But we can choose to produce the quantity at which our profits will be maximized. So এই ক্ষেত্রে যেমন আমরা দুইটা মেথড দেখেছিলাম basically to find out the profit maximizing level of output. The first one was to just simply compare your total revenue with your total cost. So এই গ্রাফটার মধ্যে যদি আপনারা টোটাল কস্টের সাথে টোটাল রেভিনিউ প্লট করেন, the vertical distance between these two graphs will give you the profit level, right? So আপনার প্রত্যেকটা কোয়ান্টিটির জন্য প্রফিটটা আপনারা পেয়ে যাবেন যদি আপনারা এই দুইটা কার্ভের মাঝখানের ডিস্টেন্সটা বের করেন. So similarly, part B তে of this diagram যেটা দেখতে পাচ্ছেন, if we plot profitটা just এখানে ডিস্টেন্সটা থেকে আসছে. If we plot profits against quantity, we will see যে যেখানে আমাদের maximum peakটা reach করবে আমাদের এই গ্রাফটা, ওই কোয়ান্টিটিতেই আমাদের আসলে profit maximization হচ্ছে. The other thing that we saw, the other method that we saw was comparing marginal revenue with marginal cost, right? And what we saw was যে পয়েন্টে আমাদের marginal revenue and marginal cost curves intersect করে, the intersecting point between these two graphs will give us the profit maximizing level of output. So two different ways of finding out the output, the optimal level of output, which as a firm you should produce in order to maximize your profits. Now, এখান থেকে bridge করা to the next lecture, a very important thing that you must remember is that আমি যখন profit maximization বলছি, I do not necessarily mean that you are making positive profits. So ideally, you should be making positive profits. Ideally, as a firm, you would like to make positive profits. But সবসময় কিন্তু একটা ফার্মের যে profit হবে, এটা guaranteed না. Right? We cannot guarantee that we will always be making a profit. So there can be some periods of time যেখানে we are actually making losses. আমরা হয়তো as a firm we are incurring losses, or আমরা temporarily আমরা zero profit এ কাজ করতে পারি. So the point here is profit maximization আমি যখন বলছি, I also mean loss minimization, right? If I'm actually making a loss, my objective then should be to minimize my losses. I should try to minimize loss as much as possible if I'm not making a profit for the time being. So অনেকের এটা মনে হতে পারে যে আমি যদি আসলে প্রফিট করতেই না পারি, if I cannot make any profits, then in the long run আমি কি সাস্টেইন করব? Well, না.
ইফ ইউ থিঙ্ক যে আপনি যে লসটা করছেন দ্যাট ইজ আ পার্মানেন্ট লস, আপনি যদি মনে করেন যে আপনার প্রোডাকশন প্রসেসটা আসলে ইনএফিশিয়েন্ট, আসলে আপনি এই ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি সার্ভাইভ করতে পারবেন না, অথবা there has been some change in the economic factors or in the market system, যে আপনার প্রোডাক্টের এখন আসলে কোনো ডিমান্ড আর নাই মার্কেটে, মেবি অবসলিট হয়ে গেছে, মেবি টেকনোলজিক্যাল কোনো অ্যাডভান্সমেন্টের জন্য আপনার যেই সার্ভিসটা আপনি দিচ্ছিলেন ওই সার্ভিসটা অবসলিট হয়ে গেছে। সো দেয়ার ক্যান বি ডিফারেন্ট রিজনস ওয়াই ইউ ফিল যে পার্মানেন্টলি আপনি লসে থাকবেন, পার্মানেন্টলি আপনার আর রিকভার করার কোনো চান্স নাই, ফিউচারে আপনার প্রফিট করার কোনো চান্স নাই। এই সিনারিওতে, আন্ডার দিস সিনারিও, you should obviously, the wise decision is to exit the market, right? You should close down your operations and you should go back home. You should not be operating in this industry in the long run anymore. But this is a long run decision, right? এই জিনিসটা, এই ডিসিশনটা কিন্তু একটা লং রান টাইম ফ্রেমে আপনি নিবেন। As a firm, even if you're making losses in the short run, for various different reasons, you cannot momentarily exit the market. আপনি চাইলেই হুট করে কিন্তু আপনার অপারেশন ক্লোজ ডাউন করতে পারবেন না ইন দ্য শর্ট রান। ইন দ্য লং রান আপনারা যদি মনে করেন যে এই লসটা আপনাদের পার্মানেন্ট একটা সিচুয়েশন, এই লস থেকে আসলে ফিউচারেও কোনো রিকভারি হবে না, তাইলে সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই ইভেন্চুয়ালি in some point in future you will exit the market. But for the time being, let's imagine we are in the short run, আমরা একটা short run সিনারিওতে আছি, একটা short run টাইম ফ্রেমে আছি, and in this short run আমি লস করছি, right? As a firm I am making losses, I am no longer making profits. এটা হতে পারে, for example, চিন্তা করেন কোভিড এর সময়। So when during the pandemic, the COVID pandemic that we had, many firms that were actually profitable, অনেক ফার্ম ছিল যারা আসলে তারা প্রফিটেবল এফিশিয়েন্ট ফার্মস, বাট টেম্পোরারিলি বিকজ অফ দিস শক, দিস ইকোনমিক শক, দে ওয়ার অ্যাকচুয়ালি নট মেকিং এনি প্রফিটস, দে ওয়ার মেকিং লসেস। বাট ওই লসটা আসলে ছিল টেম্পোরারি, রাইট? দে নিউ যে in the future, when the economy recovers, when the health crisis that was going on, when that was solved, tara eventually they will be doing good business again, they will be making profits in the future. So tara kintu temporarily tara operational chilo, tara kintu market theke ber hoye jay nai, they did not exit the market, they were incurring their losses, sustaining their losses in the short run. সো এই ধরনের কোনো সিচুয়েশনে, ধরেন আপনাদের কোনো ইকোনমিক কোনো শক হয়েছে বা গ্লোবালি কোনো রিসেশন চলতেছে, ফর ডিফারেন্ট রিজনস ফার্মস মাইট ফর আ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম, একটা শর্ট রান একটা টাইম ফ্রেমের জন্য তারা লস করেও তারা মার্কেটে রয়ে যেতে পারে। ইফ দে ওয়ান্ট দে মাইট continue operating in the market in the short run even though they're making losses, right? So if they hope যে ফিউচারে গিয়ে তাদের আসলে এই সিচুয়েশনটা রিভার্স হয়ে যাবে, they will be making profits again in the future, তারা টেম্পোরারিলি তারা তাদের কাজটা চালায় যাবে। আরেকটা রিজন ওয়াই ফার্মস ক্যানট জাস্ট এক্সিট দ্য মার্কেট ইজ বিকজ আপনার কিন্তু লং রান কিছু কন্ট্রাকচুয়াল কিছু বাইন্ডিংস থাকে, লাইক, রাইট? সো লাইক ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ হ্যাভ আ ফ্যাক্টরি, আপনার যদি ফ্যাক্টরিটা লিজে নেওয়া থাকে, যদি রেন্টাল কোনো এগ্রিমেন্ট থাকে, তাহলে আপনার অবশ্যই রেন্টাল এগ্রিমেন্টটা কোনো একটা পার্টিকুলার টাইম ফ্রেমের জন্য আমরা করি, আমরা হয়তো 2 বছরের জন্য করি বা 3 বছরের জন্য করি বা 5 বছরের জন্য করি, রাইট? তো আমার কিন্তু এই এগ্রিমেন্টের টাইম ফ্রেমটা পর্যন্ত আমার অনার করতে হবে। আই হ্যাভ টু কিপ পেইং মাই রেন্ট, আই হ্যাভ টু কিপ মেকিং মাই পেমেন্টস। যদিও আমি অপারেশনে থাকতে পারতেছি না, যদিও আমি লস করতেছি, তাও আমার কিন্তু এই কন্ট্রাক্ট গুলা কিন্তু আমার অনার করে যেতে হবে। লিগালি কিছু বাইন্ডিংস থাকবে অ্যাজ আ ফার্ম। আপনার যদি লোন নেওয়া থাকে ক্যাপিটালের উপর বা আপনার ফ্যাক্টরির উপর, যদি আপনার কোনো মর্টগেজ পেমেন্টস থাকে, সবকিছুই কিন্তু আপনাকে দিয়ে যেতে হবে। ইউ হ্যাভ টু কিপ পেইং ইয়োর ইন্টারেস্ট পেমেন্টস, রাইট? সো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে ইজ, লং রানে আমাদের যে ফিক্সড কস্ট যে এক্সপেন্স গুলা থাকে, ফিক্সড ভেরিয়েবলের উপর যে এক্সপেন্স গুলা থাকে, ওগুলা কিন্তু আমরা হুট করে চাইলেই বের হয়ে আসতে পারি না, রাইট? আমরা আউটপুট এন্ড কস্টের যে লেকচারটা ছিল ওখানে বলেছিলাম সাম ডিসিশনস আর ইররিভার্সিবল। ইন দ্য শর্ট রান আপনি চাইলেই কিন্তু ওই ডিসিশন গুলাকে উইথড্র করতে পারেন না। যেমন ফর লিগাল রিকোয়ারমেন্টস অর ফর আদার রিকোয়ারমেন্টস আপনি চাইলে একটা কন্ট্রাক্টকে
উইদিন আ গিভেন টাইম ফ্রেম আপনি বাতিল করে দিতে পারবেন না। আপনার কিছুটা সময় পর্যন্ত ওই এগ্রিমেন্টটা চালাই যেতে হবে। বা আপনার যদি ব্যাংক থেকে লোন নেওয়া থাকে, আপনার অবশ্যই লোন টার্মটা শেষ করে আপনার এই ব্যবসা থেকে বের হতে হবে। আপনি তার আগেই কিন্তু এই ফার্মটা ক্লোজ ডাউন করে ফেলতে পারবেন না। সো ফর ভেরিয়াস রিজনস, ইভেন ইফ ইউ আর মেকিং লসেস ইন দ্য শর্ট রান, আপনারা তাও ব্যবসা কন্টিনিউ করতে হবে। ইউ উইল স্টিল হ্যাভ টু কন্টিনিউ ইয়োর বিজনেস, ইউ ক্যানট জাস্ট এক্সিট দ্য মার্কেট, রাইট? বাট দেন হোয়াট ইজ দ্য ডিসিশন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু টেক অ্যাজ আ ফার্ম? আপনি যদিও আপনারা শর্ট রানে লস করছেন, তাও আপনাদের কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন আছে দ্যাট ইউ নিড টু টেক অ্যাজ আ ফার্ম। দ্যাট ডিসিশন ইজ, আপনি কি আপনার প্রোডাকশন চালায় যাবেন নাকি প্রোডাকশন টেম্পোরারিলি বন্ধ করে দিবেন? সো ফর এক্সাম্পল, চিন্তা করেন কোভিড এর সময় দেয়ার ওয়ার সো মেনি ফ্যাক্টরিজ, রাইট? অনেকগুলো ফ্যাক্টরি ছিল যারা টেম্পোরারিলি কিন্তু শাটডাউনে ছিল। পার্মানেন্টলি দে আর নট গোয়িং আউট অফ দ্য মার্কেট, তারা মার্কেটে আছে, দে আর স্টিল এনলিস্টেড, বাট টেম্পোরারিলি তারা তাদের প্রোডাকশন, তাদের ফ্যাক্টরি ক্লোজ করে রেখেছিল। টেম্পোরারিলি ক্লোজ করে রাখার মানে কি? ওরা ফিক্স কস্ট গুলো দিয়ে যাচ্ছে, অবশ্যই তাদের রেন্ট গুলা দিয়ে যেতে হবে, তাদের অন্যান্য খরচগুলো দিয়ে যেতে হবে, কিন্তু প্রোডাকশন বন্ধ করে দিলে তাদের অবশ্যই যে ভেরিয়েবল ফ্যাক্টর গুলো আছে, ভেরিয়েবল যে কস্ট গুলো আছে, ওগুলো তারা মিনিমাইজ করতে পারবে, right? So for example, if you're hiring labor, if you're hiring workers for your manufacturing business, then in the short run, আপনি যখন লস করছেন, you can either temporarily shut down your factory, যে আপনি আপনার প্রোডাকশন বন্ধ রাখলেন, প্রোডাকশন কিছুদিন আপনি বাতিল করে দিলেন, অথবা আপনি আপনার প্রোডাকশনটা চালায় যেতে পারেন। You can continue with your production even though you're making losses. So এই জিনিসটা আসলে কিসের উপর ডিপেন্ড করেন? সো ইফ ইউ ক্লোজ ইয়োর বিজনেস, রাইট, আপনি যদি আপনার বিজনেসটা ক্লোজ করে দেন, টেম্পোরারিলি ক্লোজ করার কথা আমি বলছি, দিস ইজ নট পার্মানেন্টলি এক্সিটিং দ্য মার্কেট, রাইট? বিকজ ওই ডিসিশনটা লং রানের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, শর্ট রানের জন্য আপনি এখন মার্কেট এক্সিট করতে পারছেন না। সো আপনার ফ্যাক্টরির যে রেন্টটা আছে ওটা আপনাকে দিয়ে যেতে হবে ইভেন ইন দ্য শর্ট রান। সো আপনি টেম্পোরারিলি কি আপনার যে অপারেশন ওটাকে আপনি বন্ধ করবেন নাকি আপনি অপারেশনটা চালায় যাবেন, দ্যাট ইজ দ্য ডিসিশন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু টেক অ্যাজ আ ফার্ম। সো ইফ ইউ ক্লোজ ডাউন ইয়োর ফার্ম টেম্পোরারিলি, আপনি যদি আপনার ফার্মটাকে টেম্পোরারিলি আপনি যদি অপারেশনটাকে পজ করেন বা অপারেশনটাকে আপনি ক্লোজ ডাউন করেন, দেন আপনার লসটা আসলে কি হবে? দ্যাট উইল বি জাস্ট ইকুয়াল টু ইয়োর fixed cost, right? You're not earning any revenue if you ক্লোজ ইউর অপারেশনস। আপনি যদি প্রোডাকশন বন্ধ করে দেন, যদি মার্কেটে সেল করা বন্ধ করে দেন, তাহলে আপনি ইন দ্য শর্ট রান আপনি কোনো রেভিনিউ আর্ন করছেন না, বাট আপনার একটা এক্সপেন্স আছে, মান্থলি একটা এক্সপেন্স বা উইকলি একটা এক্সপেন্স, দ্যাট উইল বি ইয়োর ফিক্স কস্ট। আপনার যে ফিক্স কস্ট গুলো আছে ওগুলো আপনাকে চালাই যেতে হবে। আপনার লোনের উপর আপনাকে ইন্টারেস্ট পেমেন্ট দিয়ে যেতে হবে, আপনাকে আপনার রেন্টাল এগ্রিমেন্টের উপর যে রেন্ট দিতে হয় মাসে মাসে, ওই রেন্ট গুলো দিয়ে যেতে হবে। সো প্রত্যেকটা ফিক্সড এক্সপেন্স আপনার কিন্তু অনার করতে হবে। সো আপনার শর্ট রানে তাইলে আপনার যে লসটা হবে, দ্যাট লস উইল বি অনলি ইকুয়াল টু ইয়োর ফিক্সড এক্সপেন্স অর ইয়োর ফিক্সড কস্ট। দিস ইজ সিনারিও এ। এটা আমি বললাম আন্ডার সিনারিও এ, যদি আপনি টেম্পোরারিলি আপনার প্রোডাকশন প্রসেসটা বন্ধ রাখেন। Scenario B is if you continue your production in the short run even though you are making loss. যদি আপনি শর্ট রানে আপনার প্রোডাকশনটা চালু রাখেন, আপনি একটা ফ্যাক্টরি, আপনি এখনো প্রোডাকশন করছেন যদিও আপনার লস হচ্ছে, তাইলে কি হবে? আপনার লসটা তাইলে কি হবে? আপনি একটা রেভিনিউ আর্ন করবেন, যেহেতু আপনি প্রোডাকশন, ইউ আর স্টিল কন্টিনিউইং টু প্রডিউস, সো ইউ আর আর্নিং আ রেভিনিউ অ্যাজ ওয়েল। বাট রেভিনিউ যেটা আর্ন করছেন, দ্যাট উইল নট বি ইনাফ টু কভার অল ইয়োর কস্টস। আপনার এখানে এখন আপনার ফিক্স কস্টও আছে, আপনার ভেরিয়েবল কস্টও আছে। আপনি যদি প্রোডাকশন করেন তাহলে অবশ্যই আপনার ওয়ার্কারদেরকেও পেমেন্ট করতে হবে। সো আপনার এই ফিক্স কস্ট, ভেরিয়েবল কস্ট, এই দুইটা কস্ট মিলায় আপনার যে টোটাল কস্টটা থাকবে, সেই কস্টটা কভার করবে না আপনার রেভিনিউ। অনলি দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ আর মেকিং লসেস, রাইট? সো আপনার এই দুইটা লস আসলে কম্পেয়ার করতে হবে। দ্য লস দ্যাট ইউ আর মেকিং ইফ ইউ কন্টিনিউ প্রোডাকশন, দ্যাট ইজ ওয়ান লস, দ্যাট ইজ আন্ডার সিনারিও বি। অ্যান্ড সিনারিও এ হচ্ছে যদি আপনি শুধু ফিক্স কস্টের এক্সপেন্সটা ইন দ্য শর্ট রান দিয়ে যান, আর কোনো রেভিনিউ আর্ন করবেন না, কোনো ভেরিয়েবল কস্টের এক্সপেন্সও দিবেন না। তাহলে এটা আসলে ডিপেন্ড করে কিসের উপর? যে আপনার কোন লসটা বড় হবে বা আপনার আসলে কি করতে হবে।
Let's first look at this very simple mathematical derivation. রাইট, এটা খুবই সিম্পল একটা ডিরাইভেশন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ইকোনমিক প্রফিট আমরা জানি প্রফিটস ইজ ইকুয়ালস টু রেভিনিউ মাইনাস টোটাল কস্ট, রাইট? সো if I am telling you যে আমরা actually একটা ইকোনমিক লস করছি, we are no longer making profits, then we just subtract revenue from costs, right? এটাকে জাস্ট নেগেটিভ হলে যেটা হবে এই ভ্যালুটা, ওইটাই আমি রিঅ্যারেঞ্জ করে টার্মস গুলা ইকোনমিক লস হিসাবে লিখছি। এখানে আমাদের কস্ট আমাদের রেভিনিউ থেকে বড়, এজন্যই আমরা লস করছি, এজন্যই আমরা এটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করে এভাবে প্রফিটের যে ইকুয়েশনটা ওটাকে আমরা রিঅ্যারেঞ্জ করে লিখেছি। ইকোনমিক লস তাইলে আমরা টোটাল কস্টটাকে তার দুইটা কম্পোনেন্টে ভাগ করে লিখতে পারি, তাই না? বিকজ আমাদের কিন্তু কস্টের দুইটা ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট থাকে, একটা হচ্ছে ফিক্স কস্ট কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট কম্পোনেন্ট। ফিক্স কস্ট কম্পোনেন্ট মানে রেন্ট, ইন্টারেস্ট, এই ধরনের পেমেন্ট গুলা। ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে যেটা আমরা বলি ভেরিয়েবল ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন, ধরেন আপনার রিসোর্স কস্ট মানে মেটেরিয়াল কস্ট হতে পারে, লেবারের কস্ট হতে পারে, এই সমস্ত কস্টগুলো আপনার ভেরিয়েবল কস্টের মধ্যে পড়বে। সো টোটাল কস্টকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করলাম, total revenue remains as it is, right? So we have just broken down the equation to a further step. এটাকে আমরা এখন আরেকটু যদি প্রিসাইজ করে লিখতে চাই, আরেকটু যদি ফর্মুলাতে আনতে চাই, টোটাল ভেরিয়েবল কস্টের ফর্মুলাটা আসলে কি? টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে আমাদের average variable cost times quantity, right? So we know this, এই জিনিসটা আমরা জানি। average variable cost কিভাবে বের করতে হয় আমরা জানি, total variable cost divided by quantity বা total quantity, right? So total variable cost then is just equal to average variable cost times quantity, and total revenue is similarly price times quantity. So এই দুইটাকে আমরা যদি ব্রেক ডাউন করি, আমি এখানে জাস্ট আমার এই টার্মস গুলাকে রিঅ্যারেঞ্জ করে এটা লিখছি। ওকে, সো টোটাল ভেরিয়েবল কস্টকে আমি ভেঙে অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট টাইমস কোয়ান্টিটি লিখছি, টোটাল রেভিনিউকে আমি ভেঙে প্রাইস টাইমস কোয়ান্টিটি লিখছি। এটা করার কারণটা হচ্ছে আমি কোয়ান্টিটিটাকে তাহলে একটা কমন ফ্যাক্টর হিসাবে সাইডে নিয়ে আসতে পারলাম, আর I am now just rearranging and writing this as this equation. Now this equation is important, derivation টা important, formula টা important. Formula টা memorize করতে বলছি না, but derivation টা বুঝতে বলছি। derivation টা বুঝলে আপনারা নেক্সট যে অ্যানালাইসিসটা আমরা করব এটা আরো সিম্পল হয়ে যাবে। So economic loss তাহলে কি? It's nothing but the total fixed cost plus the quantity times average variable cost minus price. This is just coming from this equation, এটাকে just derivation করলে এটা আসে, right? So as a firm আমি যদি temporarily shut down করি, তার মানে হচ্ছে আমি temporarily কোনো আউটপুট প্রডিউস করছি না, I am not producing anything, my quantity is zero. So if my quantity is zero, আমার এই পুরো টার্মটা কিন্তু চলে যাচ্ছে, right? This part of my equation is now gone. আমার economic lossটা is just equal to my total fixed cost. This is what we already established, right? আমরা already একটা ডিসকাশনের মাধ্যমে we've already established why if I am shutting down temporarily, তাহলে আমার কেন লসটা will be equal to my total fixed cost. Right? So even if I'm stopping production in the short run, I have to pay my fixed costs, I have to pay my rental agreements, I have to pay my loans. So I have to bear some expenses in the short run. এখন চিন্তা করেন ফার্মটা যদি অপারেশনাল থাকে তাইলে কি হবে? অপারেশনাল থাকা মানে আমার কিউটা ইজ আ পজিটিভ নাম্বার, রাইট? আমার আউটপুট একটা পজিটিভ নাম্বার হবে। সো আমার এখানে একটা ভ্যালু আসবে। এই ভ্যালুটা আমাদের অবজেক্টিভ কিন্তু এখন ইকোনমিক লসটাকে মিনিমাইজ করা। ইকোনমিক লসটা মিনিমাইজ করবে, আমি যদি প্রডিউস করি, ইকোনমিক লসটা মিনিমাইজ হবে অনলি ওয়েন আমার পার ইউনিট যে কস্টটা, which is just my average variable cost, আমার পার ইউনিট কস্টটা হচ্ছে আমার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট। আমার পার ইউনিট কস্টটা যদি আমার প্রাইস লেভেলের থেকে কম হতে হবে না বেশি হতে হবে? For this loss to be minimized, আমি এটাকে একটা মিনিমাইজ করতে চাচ্ছি, মিনিমাম একটা নাম্বারে আনতে চাচ্ছি। এটা মিনিমাম করার জন্য আমার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টটা আমার প্রাইস থেকে অবশ্যই কম হতে হবে। আমার প্রাইস থেকে যদি আমার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টটা কম হয়, তার মানে কি? আমি আমার রেভিনিউ যেটা আর্ন করছি ওটা আমার ভেরিয়েবল কস্ট কভার করবে,
কভার করে আমার এক্সট্রা কিছু রেভিনিউ থাকবে, যেটা আমার ফিক্স কস্টও কিছুটা কভার করবে, পুরাটা কভার করবে না, বাট কিছুটা কভার করবে। কিছুটা কভার করলে আমার যে লসটা হবে সেই লসটা মিনিমাইজ হয়ে যাবে। আমার প্রাইস যখনই আমার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট থেকে বেশি হবে, তখনই আমার এই পোর্শনটা, দিস পোর্শন অফ মাই ইকুয়েশন উইল বিকাম নেগেটিভ। নেগেটিভ হয়ে গেলে কি হবে? নেগেটিভ হয়ে গেলে আমার যে ইকোনমিক লসটা সেটা আরো কমে যাবে, তার মানে টোটাল ফিক্স কস্ট থেকেও কমে যাবে। সো এই সিনারিওতে যদি আমার প্রাইস আসলে বেশি হয় আমার পার ইউনিট কস্ট থেকে, তাইলে এই সিচুয়েশনে আমার প্রোডাকশন কন্টিনিউ করা উচিত, right? It is ideal for me, it is optimum for me if I continue to produce in the short run in this scenario, even though I am making a loss. By producing some units, কিছুটা প্রোডাকশন চালু রেখে আমি আসলে আমার লসটাকে আরো কমায় আনতে পারতেছি। বাট নাও ইমাজিন যদি আমার প্রাইসটা আমার পার ইউনিট কস্টের চেয়ে কম হয়, if my average variable cost is greater than my price, তার মানে কি আমি যা রেভিনিউ আর্ন করতেছি ওইটা আসলে আমার ভেরিয়েবল কস্টও কভার করতেছে না, আমার ফিক্সড কস্টও কভার করতেছেই না। সো তার মানে হচ্ছে এই নাম্বারটা পুরাটা পজিটিভ হয়ে যাবে। if my average variable cost is greater than my price, this whole number will be পজিটিভ নাম্বার। সো পজিটিভ হয়ে যাওয়া মানে কি আমার টোটাল ফিক্সড কস্টের উপরে এখন আমার এক্সট্রা কিছু টাকা নিজের পকেট থেকে দিতে হবে যদি আমি অপারেশন চালু রাখি, রাইট? সো এই সিনারিওতে কি করা উচিত আমার? আই শুড স্টপ মাই প্রোডাকশন। এই সিচুয়েশনে আমার টেম্পোরারিলি আমার প্রোডাকশনটা বন্ধ রাখা উচিত, কারণ আমি এখন তো ফিক্স কস্ট কভার করতে পারতেছি না, বরং আমি নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে আমি প্রোডাকশন রান করতেছি, বিকজ দ্য রেভিনিউ আই এম আর্নিং ইজ নট ইন এনি ওয়ে ইনাফ টু কভার আইদার মাই ফিক্স কস্ট অর মাই ভেরিয়েবল কস্ট। সো নাও ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে কিভাবে আমরা আসলে দুইটা লস কম্পেয়ার করে উই উইল ডিটারমাইন whether in the short run আমরা কি আমাদের ফ্যাক্টরি চালু রাখবো নাকি শর্ট রানে আমরা ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিব। So this is a very important economic decision that you must take as a firm. If you close down your factory temporarily, যদি ফ্যাক্টরি temporarily shut down করে দেন, কোয়ান্টিটিটা জিরো হয়ে যাবে, economic loss will be equal to the total fixed cost only. যদি অপারেশন কন্টিনিউ করেন, যদি ফার্ম শাটডাউন না করেন, তাইলে কিউটা একটা পজিটিভ নাম্বার, আপনার কিছুটা আউটপুট হবে, ওই আউটপুটের এগেনস্টে আপনি কিছুটা রেভিনিউ আর্ন করবেন, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি ফিক্সড কস্টও দিবেন, ভেরিয়েবল কস্টও দিবেন। এই সিনারিওতে দুইটা জিনিস হতে পারে, আপনার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট আপনার প্রাইসের থেকে বেশি হতে পারে। ইফ দিস হ্যাপেন্স, তার মানে হচ্ছে আপনি অপারেশনে থাকা অবস্থায় যে লসটা করতেছেন ওই লসটা আপনার বেশি হবে compared to the loss you're making when you are shut down, right? So in this case, it is ideal for a firm to shut down its operations temporarily. So কিছু কিছু ফার্ম আপনারা দেখছেন, কিছু কিছু ফ্যাক্টরি কোভিড এর সময় তাদের অপারেশন বন্ধ করে বসেছিল, তারা ওয়ার্কারদেরকে বেতন দিচ্ছিল না, তারা ওয়ার্কারদেরকে টেম্পোরারিলি লে অফ করে দিছিল। এটার কারণ হচ্ছে কি? এটার কারণ হচ্ছে তাদের অপারেশনে যদি তারা থাকতো তাহলে তাদের লসটা আরো বেশি হইতো, বেশি হতো বলে তারা তাদের কাজ বন্ধ করে রাখছিল টেম্পোরারিলি 1 মাস 2 মাস বা 3 মাসের জন্য। আরেকটা সিনারিও হতে পারে, যদি আপনার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট আপনার প্রাইস থেকে কম হয়, তার মানে আপনার টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট যদি আপনার টোটাল রেভিনিউ থেকে কম হয়, এই ক্ষেত্রে আপনি যে লসটা করতেছেন ওই লসটা আসলে কম কম কম্পেয়ার টু দ্য লস that you incur if you are temporarily shutting down, right? So in this case, it makes sense for you to remain in operation even though you are making loss. আপনি দোনোটা সিচুয়েশনেই লস করতেছেন, but your objective is to minimize this loss. Alright, so any confusion till this point? এই simple mathematical derivationটা নিয়ে কোনো confusion আছে? মিস ফার্ম যদি অপারেশনে থাকে তাহলে কি ভ্যারিয়েবল কস্ট গুলো কি তাহলে মানে অপারেশন যদি বন্ধ করে দেয় তাহলে কি ভ্যারিয়েবল কস্ট গুলো জিরো থাকবে? Yes, of course, আপনার তো কোয়ান্টিটি জিরো, রাইট? কোয়ান্টিটি জিরো হলে মানে জিরো টাইমস এনিথিং ইজ জিরো। আপনি তো যদি অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টটা কি? ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে আপনার ভেরিয়েবল ফ্যাক্টর গুলাকে যে কস্টটা আপনি দিচ্ছেন, যে পেমেন্টটা করতেছেন। আপনি যদি প্রোডাকশন না করেন তার মানে আপনি লেবার হায়ার করবেন না, টেম্পোরারিলি আপনি যে লেবার গুলাকে কাজ করাচ্ছিলেন ওদেরকে আপনি লে অফ করে দিবেন। সো এই ক্ষেত্রে আপনার ভ্যারিয়েবল কস্টও উঠবে না, আপনার ভেরিয়েবল কস্টটাও বন্ধ হয়ে যাবে। বা আপনি যদি কোনো জিনিসই না বানান তাহলে আপনার যে প্রোডাকশনের যে কস্টটা, যে
র মেটেরিয়াল যে কস্টটা, সেই কস্টটা তো আপনার বেঁচে যাবে, ওটা তো আপনার একটা ভেরিয়েবল কস্ট, সো আপনার র মেটেরিয়ালের কোনো খরচ হচ্ছে না ইন দ্য শর্ট রান যদি আপনি বন্ধ করে দেন। মানে মিস অপারেশন চালু করার সময় যদি ওভারঅল কস্ট যদি অনেক বেশি হয় তাহলে কি হচ্ছে যে অপারেশন বন্ধ করে দিব, মানে সরি হ্যাঁ, ভ্যারিয়েবল কস্ট যদি বেশি হয় আর কি, যদি অপারেশনে থাকে ফার্ম। হ্যাঁ, প্রাইস থেকে যদি অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট বেশি হয়, তাইলে আপনার ওভারঅল কস্ট অবশ্যই বেশি হয়ে যাবে। ওই ক্ষেত্রে আপনি শাটডাউন করবেন, ফার্ম উইল শাটডাউন। সো লেটস লুক এট দিস গ্রাফিক্যালি আসলে এটা কি বুঝায়, লেটস সি। তার আগে বলে দিই, এখানে দুইটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে, যে দুইটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমাদের কনসিডারেশনে রাখতে হবে। একটাকে আমরা শাটডাউন পয়েন্ট বলি, যেটা আমাদের জন্য শর্ট রানে ইম্পর্টেন্ট, আর একটাকে আমরা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বলি। ব্রেক ইভেন পয়েন্টে আমরা আসতেছি একটু কিছুক্ষণের মধ্যেই, বাট ফার্স্টে লেটস ফোকাস অন দ্য শাটডাউন পয়েন্ট। Shutdown point তাহলে কি? Shutdown point is the point where you as a firm, you are indifferent between temporarily closing down your operations or continuing your production in the short run. So আমরা এখন short run এর কথা চিন্তা করছি। আমরা চিন্তা করছি যে short run এ আমরা indifferent। আমরা কখন indifferent হব? আমরা indifferent হব যদি আমাদের এই যে প্রোডাকশন করে যে কস্টটা আমাদের হবে, ওইটা যদি ইকুয়াল হয় টু দ্য লস দ্যাট উই আর মেকিং when we are not in production, রাইট? সো আমরা যখন প্রোডাকশনে থাকি না, তখন তো আমাদের এটা টোটাল ফিক্স কস্টই হয়, শুধু আমাদের লসটা ইজ ইকুয়াল টু টোটাল ফিক্স কস্ট। আমরা প্রোডাকশনে থাকলে আমাদের কখন এটা টোটাল ফিক্স কস্ট হবে? যদি আমাদের এই দুইটা জিনিস ইকুয়াল হয়। তার মানে আমাদের যদি অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট আমাদের প্রাইসের সাথে ইকুয়াল হয়, ইফ আওয়ার প্রাইস ইজ ইকুয়াল টু আওয়ার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট, অনলি আন্ডার দ্যাট সিনারিও আমাদের দুইটা সিনারিওতেই, দুইটা সিচুয়েশনে আমাদের লসটা ইকুয়াল হবে। মানে আমরা প্রোডাকশন চালায় রাখলেও আমাদের এই টার্মটা জিরো হয়ে যাবে যদি আমাদের অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট আর প্রাইস লেভেল যদি সেম হয়। এক্স্যাক্টলি সেম হইলে এই দুইটা আমাদের এই টার্মটা জিরো হয়ে যাবে, এন্ড জিরো হয়ে গেলে আমাদের লসটা আবার উইল বি ইকুয়াল টু জাস্ট দ্য টোটাল ফিক্সড কস্ট, রাইট? সো এই পয়েন্টে আমরা আসলে ইনডিফারেন্ট। উই আর নাও ইনডিফারেন্ট to whether we want to continue our operation or we want to shut down temporarily, because under these both cases we are just making a loss which is equal to our total fixed cost. A point হয় at the point where our average variable cost is at its minimum point, right? So average variable cost এর এই U-shaped curve-টা আমরা এটা আগে থেকে দেখছি in the previous chapter. We are very familiar with this curve by now. So এই যে কার্ভটা, এই কার্ভটার মিনিমাম পয়েন্টে আসলে গিয়ে আমাদের শাটডাউন পয়েন্টটা হবে। তার আগে আমরা let's look deeper into this curve. এই কার্ভটা আসলে কি? অনেক কিছুই আমরা আগে দেখে আসছি আগের চ্যাপ্টারে, অনেক কিছু আমরা এই চ্যাপ্টারে দেখছি, যেমন আমাদের প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং লেভেল অফ আউটপুট, যেটা আমরা বলি, যেখানে আমার মার্জিনাল কস্ট কার্ভ আমার মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভকে ইন্টারসেক্ট করবে। দ্য পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন বিটুইন মাই মার্জিনাল রেভিনিউ অ্যান্ড মাই মার্জিনাল কস্ট কার্ভ উইল গিভ মি মাই প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং লেভেল অফ আউটপুট, right? My marginal revenue curve is just equal to my price level. আমরা জানি under perfect competition, the revenue that I earn on an extra unit is just equal to my price, right? So revenue earned on the extra unit is my marginal revenue, and my marginal revenue is just equal to my price level in the perfectly competitive market setting. So this is the straight line marginal revenue curve that we saw. মার্জিনাল কস্ট কার্ভের এই ইউ শেপটা কি, কোথা থেকে আসে? It is the same U shape that we saw in the last chapter. ফার্স্টে আমাদের স্পেশালাইজেশন হয়, রিসোর্সের স্পেশালাইজেশনের জন্য আমাদের মার্জিনাল কস্টটা কমে আসে, কমতে শুরু করে। তারপরে একটা পয়েন্টের পর গিয়ে মার্জিনাল কস্টটা বাড়ে যখন আমরা ডিমিনিশিং রিটার্নস দেখি। When we see diminishing returns to capital and diminishing returns to labor, we see that our marginal cost keeps increasing at a very high rate. একটা steep একটা লাইন আমরা পাই। So this shape is also familiar to us, right? So এই দুইটা মার্জিনাল কস্ট আর মার্জিনাল রেভিনিউ যে ইন্টারসেকশনটা, এই ইন্টারসেকশনটাতে আমরা আমাদের প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং লেভেল অফ আউটপুট পেয়ে যাই।
Another thing that we know from the last lecture, from the last chapter, is that আমাদের average variable cost আর average total cost এর minimum point এ আমাদের marginal cost curve তাদেরকে intersect করে. The marginal cost curve intersects the average variable cost and the average total cost curve at their minimum points, right? মিনিমাম পয়েন্টেই দোনো জায়গায় ইন্টারসেকশনটা হচ্ছে। এটার কারণটা, এটার এক্সাম্পলটা আমরা যদি আপনারা মনে থাকে আপনাদের, আমরা কুইজের এক্সাম্পলটা বলেছিলাম। আমি যদি 3টা কুইজ নিই বা 4টা কুইজ নিই, আমার অ্যাভারেজ স্কোরটা কি কমবে না বাড়বে, দ্যাট উইল ডিপেন্ড অন আমার নেক্সট কুইজের স্কোরটা কি। আমি যদি 2টা কুইজের অ্যাভারেজ মার্কের সাথে আমার থার্ড কুইজের মার্ক কম্পেয়ার করি, থার্ড কুইজে আমি যদি কম মার্ক পাই, তাহলে আমার অ্যাভারেজটা নিচের দিকে নামবে। সো এখানে যেহেতু আমার মার্জিনাল কস্টটা আমার অ্যাভারেজের কস্টের চেয়ে নিচে, সো এখানে আমার আউটপুট বাড়লে আমার অ্যাভারেজ কস্টটা কমতে থাকে, মানে আমার অ্যাভারেজ কুইজ মার্কটা কমতে থাকতেছে। যেই আমার মার্জিনাল কস্ট আমার অ্যাভারেজ কস্টের চেয়ে বেশি হয়ে গেল, বেড়ে গেল, আমার নেক্সট কুইজে আমার মার্কটা বেটার দেন মাই অ্যাভারেজ, তাহলে আমার অ্যাভারেজটাও উঠতে শুরু করবে, রাইট? মাই অ্যাভারেজ উইল অলসো ইনক্রিজ। সো এই সেম জিনিসটা, এই কনসেপ্টটাই এখানেও আছে। একই জিনিস দেখতেছেন আপনারা, কেন এখানে মার্জিনাল কস্টটা আসলে আমাদেরকে মিনিমাম পয়েন্টে টাচ করতেছে বা মিনিমাম পয়েন্টে ক্রস করতেছে, রাইট? সো এইখানে যেখানে আপনার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টটা তার মিনিমামে আছে, যেখানে আপনার মার্জিনাল কস্টও আপনার মার্জিনাল রেভিনিউকে কাট করছে, এই পয়েন্টটা আপনাকে আপনার শাটডাউন পয়েন্টটা দিবে। শাটডাউন পয়েন্টটা কি? শাটডাউন পয়েন্টটা হচ্ছে ওই পয়েন্টটা যেখানে আপনি ইনডিফারেন্ট নাও ইন দ্য শর্ট রান বিটুইন ক্লোজিং ডাউন ইউর অপারেশন অর ইউ আর কন্টিনিউইং ইউর অপারেশন। দোনোটা ক্ষেত্রে আপনি এখন ইনডিফারেন্ট। সো আপনি যদি ইনডিফারেন্ট হন, তার মানে কি ইনডিফারেন্ট অবস্থায় আপনি যে লসটা করবেন, দিস red rectangle is actually giving you that loss. এই লসটা will be equal to your total fixed cost. It will be equal to the, আপনারা এটাও জানেন যে অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট আর অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা, ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্সটা কিন্তু আপনাকে অ্যাভারেজ ফিক্সড কস্ট দেয়। সো এই পুরো এরিয়াটা আপনাকে দিয়ে দিবে আপনার total fixed cost, right? Per unit fixed cost times the quantity will give you your total fixed cost. এই জিনিসটা বোঝার জন্য let's look at different scenarios. 4-5টা ডিফারেন্ট সিনারিও আমরা দেখবো। 4-5টা ডিফারেন্ট সিনারিও দেখলে আপনারা আসলে পুরা কনসেপ্টটা ক্লিয়ারলি আরো বুঝবেন। Let's forget about the loss. আমরা এখন ভুলে যাই লসের কথা, প্রফিটের কথা ভুলে যাই। আমরা জাস্ট চিন্তা করি আমার মার্জিনাল রেভিনিউর পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে কিভাবে আমার প্রফিট আর লসটা চেঞ্জ হবে, রাইট? সো এই নিচের 4টা কার্ভ এখন ইগনোর করেন, ইগনোর দ্য 4 lines that you see here, the MR line, the MR2, 3, 4 line, এগুলা ইগনোর করেন। Just imagine that your marginal revenue is this green line, right? The MR1 line is your marginal revenue. এই অবস্থায় আমরা মার্জিনাল রেভিনিউ আমার এখানে, আমার অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট is this curve, my average variable cost curve is this curve, and this is my marginal cost curve, right? So আমার profit maximizing level of output কোনটা হবে? This point right here, right? যেখানে আমার marginal cost and my marginal revenue are intersecting. So এই পয়েন্টে আমাকে আসলে আমার profit maximizing level of output দিবে, which is close to 10 units. 10 units এর একটু বেশি হয়তো, 10 units এর কাছাকাছি আমাকে আমার profit maximizing level of output দিবে. So under this scenario, am I making a profit? যদি আমার MR1 আমার অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট থেকে বেশি হয়, আমার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট থেকে তো অবশ্যই বেশি, অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট থেকে বেশি হয় মানে আমার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট থেকেও বেশি। সো আন্ডার দিস সিনারিও অবভিয়াসলি আমি কিন্তু প্রফিটেবল, আই এম মেকিং প্রফিটস ইন দ্য শর্ট রান, ইন দ্য লং রান বোথ, রাইট? আপনারা যদি এটাকে আরেকটু ডিপার দেখেন, আমি এখন MR1 এ আছি, শুধু আমার এই MR লাইনটাকে ইগনোর করেন, আপনি MR1 এ আছেন। আপনার MR1 এ আপনার প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং লেভেল অফ আউটপুট হচ্ছে এখানে, রাইট? এই গ্রিন লাইনটা আমি যদি নিচে আনি, তাহলে 10 এর কাছাকাছি, 10 এর থেকে হয়তো একটু বেশি। এই আউটপুট লেভেলে আমার প্রফিটটা ম্যাক্সিমাইজ হচ্ছে, কেন? বিকজ আমার MR আর MC কার্ভ গুলা এখানে ইন্টারসেকশন হচ্ছে। এই সেম কার্ভটা, এই সেম লাইনটাকে আপনি নিচে ট্রেস ডাউন করেন টু ইয়োর অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভ।
এখানে যখন আপনারা ট্রেস ডাউন করবেন তখন যে কস্টটা পাবেন, যেমন এখানে 20.14 এর চেয়ে একটু বেশি, এই কস্টটা আপনাকে দিবে আপনার অ্যাভারেজ টোটাল কস্টটা, রাইট? সো দিস ইজ ইয়োর রেভিনিউ, দিস ইজ ইয়োর কস্ট। এই দুইটার লাইনের মাঝখানে যে এরিয়াটা, this will be giving you your total profits, because we know profit is just equal to revenue minus total cost. So total cost আমরা এখানে পেলাম, আমাদের total revenue টা is just here. So the MR times quantity করলে আমরা revenue পাবো। MR হচ্ছে per unit এর revenue, per unit এর revenue times total quantity করলে আমরা total revenue টা পাবো। So this is giving me my revenue, this is giving me my cost, right? Costটা কি তাহলে? It's just equal to average total cost times my quantity, right? So the area between these two lines, this rectangle is just giving me my total profits, the green shaded rectangle that you see on this diagram, right? So এই জিনিসটা এখন আমার marginal revenue 1 যদি হয়, এই জিনিসটাকে আমরা মাঝে মাঝে অ্যাবনর্মাল প্রফিটও বলে থাকি। যখন একটা ফার্ম প্রফিটেবল অবস্থায় আছে, এটাকে আমরা মাঝে মাঝে অ্যাবনর্মাল প্রফিটও বলে থাকি। আদার সিনারিও ইজ, যদি এখন আমি এই লাইনটা ভুলে যাই আর চিন্তা করেন আপনি MR2 লাইনে আছেন। ইফ ইউ আর অন MR2, তার মানে আপনার মার্জিনাল কস্ট আর মার্জিনাল রেভিনিউ আপনাকে এখানে ইন্টারসেক্ট করছে। সো ইউ আর নাও ম্যাক্সিমাইজিং ইউর প্রফিট এট দিস লেভেল। বাট এই লেভেলে আপনার কোনো প্রফিট কিন্তু হচ্ছে না, আপনার রেভিনিউটা যা, আপনার কস্টও একই, আপনি আপনার অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভকে টাচ করতেছেন এই পয়েন্টে। দিস ইজ আ ট্যানজেন্ট টু ইয়োর টোটাল কস্ট কার্ভ। সো এই পয়েন্টে ইউ আর নট মেকিং এনি প্রফিটস, ইউ আর মেকিং জিরো প্রফিট। এটাকে মাঝে মাঝে আমরা নর্মাল প্রফিটও বলে থাকি ইন ইকোনমিক্স। এই পয়েন্টটাকে বলা হয় ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কেন বলে? ব্রেক ইভেন পয়েন্ট মানে হচ্ছে ইন দ্য লং রান সিনারিওতে আপনি as a firm you're indifferent between staying in operation or shutting down. So in the long run আপনি যদি আপনার average total cost কে just cover করেন, আপনি যদি average total cost এর বেশি কোনো revenue না পান, তাইলে in the long run you might be indifferent between continuing your business or closing down your business, right? This is the long run scenario. এখন forget about MR2 also and think what happens if you are at MR3. আপনি যদি MR3 তে থাকেন, তার মানে কি আপনি আপনার অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভের নিচে আছেন, বাট অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট কার্ভের উপরে আছেন। সো অ্যাভারেজ টোটাল কস্টের নিচে বাট অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টের উপরে। In this scenario, you are obviously not making profits. You are making loss. যখনই আপনি average total cost curve এর নিচে চলে আসেন, তার মানে you are making a loss now. You're not making a profit. But now you have to analyze the short run situation. যে in the short run, even though you are making a loss, আপনি কি আপনার অপারেশন চালায় যাবেন নাকি আপনার অপারেশন বন্ধ করে দিবেন? So as long as your average total cost is greater than your price, right? But it is less than your average variable cost. So sorry, your price is less than your average total cost, but your price is less than your average is greater than your average variable cost. Average variable cost curve টার উপরে কিন্তু average total cost curve টার নিচে। এই সিচুয়েশনে আপনি আপনার লসটা মিনিমাইজ করতে হলে you will have to stay in operation, right? আপনার ভেরিয়েবল কস্টের বেশি যদি প্রাইস হয়, আমরা এখানেই দেখছিলাম যে আপনার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টের বেশি যদি আপনার প্রাইস হয়, তাহলে আপনি you will remain in operation, right? So your AVC is less than your price. এই ক্ষেত্রে আপনার average variable cost is less than your price. So এই সিচুয়েশনে as a firm you will stay in operation because আপনি যে প্রাইসটা পাচ্ছেন that price is helping you to cover your variable cost plus you are saving some amount as well, যেটা আপনাকে আপনার ফিক্সড কস্টটাও মিনিমাইজ করতে হেল্প করছে ইন দ্য শর্ট রান। যদি আপনি এখন MR3 ও ভুলে যান, MR4 এ যদি থাকেন, রাইট? ইফ ইউ আর MR4 এ থাকলে কি, MR4 এ আপনি আপনার অ্যাভারেজ টোটাল কস্টের নিচে as well as আপনার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টেরও নিচে। You are below both your average total cost curve and your average variable cost curve.
ইন দিস সিনারিও আপনি যে রেভিনিউটা আর্ন করতেছেন এই প্রাইস লেভেলে, দিস রেভিনিউ ইজ অ্যাকচুয়ালি নট হেল্পিং ইউ কভার ইয়োর অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট অর ইয়োর অ্যাভারেজ ফিক্সড কস্ট। সো আপনি দোনোটারই নিচে আছেন। দোনোটার নিচে থাকার মানে হচ্ছে আপনার এখানে অপারেশন কন্টিনিউ করা উচিত না। ইউ শুড বি temporarily shutting down your operation because at this point you're actually now having to pay from your own pockets to continue production. So in this scenario, the ideal situation is আপনি আপনার প্রোডাকশনটা বন্ধ করে দিবেন। সো এই দুইটা পয়েন্টের মাঝখানে আপনারা যদি MR3 আর MR4 এর মাঝখানের সিচুয়েশনটা চিন্তা করেন, এই দুইটা পয়েন্টের মাঝখানে আপনি ইনডিফারেন্ট থাকবেন only when your MR curve will just touch your average variable cost curve, right? So এটার উপরে থাকলে আমরা অপারেশন কন্টিনিউ করব, এটার নিচে থাকলে আমরা অপারেশন ক্লোজ ডাউন করব, বাট আমরা ইনডিফারেন্ট থাকবো বিটুইন দিস টু সিচুয়েশনস only when my line is a tangent to my average variable cost curve, right? So only under this situation I am now indifferent. যখন আমি শর্ট রানের ইনডিফারেন্সের কথা বলি তখন আমরা শাটডাউন পয়েন্ট বলি, যখন আমি শর্ট রানের কথা বলতেছি। আর যখন আমি লং রানের কথা বলছি তখন আমরা ওটাকে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বলি। সো লং রানে ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা পাওয়ার জন্য আমার মিনিমাম অ্যাভারেজ টোটাল কস্টটা বের করতে হচ্ছে। আমি আমার অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভের মিনিমাম পয়েন্টটা বের করতেছি টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমার লং রানে আমার ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা কি হবে। আর আমি যদি শর্ট রানে শাটডাউন পয়েন্টের বা শাটডাউন ডিসিশনের কথা বলি, তাহলে শর্ট রানে আমার শাটডাউন ডিসিশনটা আমি পাবো ফ্রম দ্য মিনিমাম পয়েন্ট অফ মাই অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট কার্ভ। সো এখানে দুইটা জিনিস আছে, এখানে দুইটা টাইম ফ্রেম আছে, দুইটা টাইম ফ্রেম বুঝতে হবে। একটা হচ্ছে লং রান টাইম ফ্রেম, লং রান টাইম ফ্রেমে আমি ভেরিয়েবল কস্টের কথা চিন্তা করতেছি না, আমি টোটাল কস্টের কথাই চিন্তা করতেছি, যে আমি আমার টোটাল কস্টের মিনিমাম পয়েন্টটাকে আমি আমার ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বলতেছি। বিকজ টোটাল কস্ট কার্ভের নিচে যখনই চলে যাবে আমি তার মানে আমি লসে আছি। সো ইন দ্য লং রান আমি লসে থাকতে পারবো না। ইন দ্য লং রান আমি যদি লসে থাকি তাহলে আমার অবশ্যই মার্কেটটা এক্সিট করতে হবে। সো ইন দ্য লং রান আমি শুধু অ্যাভারেজ টোটাল কস্টটাকেই কনসিডারেশনে আনবো, ভেরিয়েবল কস্ট পর্যন্ত আমার যাওয়ার দরকার নাই এখানে। আমি যদি অ্যাভারেজ টোটাল কস্টের নিচে থাকি তাহলে কোনো অবস্থাতেই আমি লং রানে মার্কেটে সার্ভাইভ করতে পারবো না। আই উইল অলওয়েজ হ্যাভ টু স্টে অ্যাবাভ। সো এই দুইটার মাঝখানে মিড পয়েন্টটা মানে ইনডিফারেন্স পয়েন্টটা হবে যখন আমি আমার অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভের মিনিমামে থাকবো, মিনিমাম পয়েন্টে যখন থাকবো, only then I am indifferent. বাট যখন আমি শর্ট রান টাইম ফ্রেমের কথা বলতেছি তখন আমি চিন্তা করতেছি আমি আমার লসটাকে কিভাবে শর্ট রানে মিনিমাইজ করতে পারবো। বিকজ শর্ট রানে আমার মার্কেট এক্সিট করার যে অপরচুনিটি ওটা নাই, মার্কেট এক্সিট করার কোনো অপশন নাই। শর্ট রানে আমাকে অপারেশন মানে আমাকে ফার্মটা চালাই যেতে হবে। চালাই যেতে হলে আমার ডিসিশনটা তাহলে হবে যে আমি কি শর্ট রানে প্রোডাকশন বন্ধ রাখবো নাকি প্রোডাকশন চালু রাখবো। সো এই জিনিসটার ইনডিফারেন্স পয়েন্টটা আমাকে শাটডাউন পয়েন্টটা দিবে, যেটার জন্য আমরা হচ্ছে অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টকে তখন কনসিডারেশনে আনি। তখন আমরা আর অ্যাভারেজ টোটাল কস্টের কথা চিন্তা করি না, আমরা অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টের সাথে প্রাইস লেভেলকে কম্পেয়ার করি। এটা আমরা জাস্ট ওই ম্যাথমেটিক্যাল ডিরাইভেশনে যেটা কম্প্যারিজনটা দেখছিলাম সেম কম্প্যারিজনটা আমরা এখানেও করতেছি। there is nothing different happening here. ওইটা জাস্ট আপনারা ম্যাথমেটিক্যালি দেখছেন আর এখানে আপনারা ওটা গ্রাফিক্যালি দেখতেছেন, বাট ইট ইজ দ্য সেম থিং, রাইট? সো এই পয়েন্টে আমরা অলরেডি প্রফিট কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় আমরা দেখছি। দ্য এরিয়া অফ দিস গ্রিন রেক্ট্যাঙ্গেল ইজ গিভিং মি মাই প্রফিট, রাইট? সো আমি আমার MR ইকুয়ালস টু MC যেখানে হয় ওই পয়েন্টে আমার যে প্রাইসটা, সেই প্রাইসটা আমাকে রেভিনিউ দিচ্ছে। এই সেম কার্ভটা আমি অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভ পর্যন্ত টেনে আনবো, টেনে এনে যেই পোর্শনটা পাবো, যে এরিয়াটা পাবো, এই মাঝখানে, এই দুটার মাঝখানে এটা আমাকে আমার প্রফিট দিয়ে দিবে। সো প্রফিট উইল বি জাস্ট ইকুয়াল টু দ্য গ্রিন রেক্ট্যাঙ্গল এরিয়া। সিমিলারলি আমার যদি লস ক্যালকুলেট করতে হয়, শাটডাউন পয়েন্টে আমার লসটা কি হবে, আমি আমার অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভের সাথে আমার প্রাইস লাইনের মাঝখানের যে এরিয়ার যে ডিফারেন্সটা, এই ডিফারেন্সটা নিব, and this red rectangle over here will give me my loss, and এই লসটা at the shutdown point will be equal to my total fixed cost. কেন? বিকজ টোটাল ফিক্সড কস্ট আমি ইনডিফারেন্ট পয়েন্টে আমি অলরেডি বলছি যে আমি যে শাটডাউন পয়েন্টে আমার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট আর আমার প্রাইস ইকুয়াল হবে। ইকুয়াল হওয়ার কারণে আমার এই জিনিসটা জিরো হয়ে যাবে অনলি
under that situation I will be indifferent, and যদি এটা 0 হয়ে যায় তাহলে আমার লসটা will be equal to my total fixed cost. So এখানে আপনার যে এরিয়াটা, যে রেড এরিয়াটা যেটা আপনারা পাবেন, this red area will be equal to your total fixed cost. রাইট? সো দোনোটা ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু যখন লস ক্যালকুলেট করবেন, অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভের সাথে প্রাইস লাইনের ডিফারেন্সটা নিবেন। কখনো আপনারা অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট কার্ভের সাথে নিবেন না। যেমন আপনারা যদি প্রফিট, এখানেও যদি প্রফিটটা যেটা বুঝছেন, প্রফিটে কিন্তু আমরা অ্যাভারেজ টোটাল কস্টের সাথে ডিফারেন্স নিছি, নট উইথ দ্য অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট কার্ভ। আমার টোটাল কস্ট চিন্তা করতে হবে, আমি অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টের কথা চিন্তা করতে পারবো না when I am calculating profits or loss. Right? So whenever you trace down only till the point of your average variable, average total cost curve, not your average variable cost curve. মিস হ্যাঁ, মিস যে questions? শাটডাউন পয়েন্টটাতে হচ্ছে যে মানে মার্জিনাল রেভিনিউ হচ্ছে 0 থাকার কথা না? Marginal revenue is equal to your price. সব সময়, সব সিচুয়েশনে। শাটডাউন অবস্থাতেও আপনি রেভিনিউ তো আর্ন করবেন। মানে আপনার এখানে রেভিনিউ যদি আপনি যদি মানে প্রোডাকশন করেন, আপনি যেটা চিন্তা করতেছেন আপনি প্রোডাকশনই করবেন না, প্রোডাকশন না করলে হচ্ছে আপনি এখানে জিরোতে আছেন। জিরোতে থাকলে আপনার এখানে আপনার কোনো কিছুই হচ্ছে না, প্রোডাকশনই হচ্ছে না। বাট আপনি যদি প্রোডাকশন করেন তাহলে আপনার মার্জিনাল রেভিনিউটা আপনাকে কি দিবে? এই লাইনটা দিবে। ওকে, এনি মোর কোয়েশ্চেন্স? মিস যে MR3 যখন হচ্ছে তখন কি কোনো প্রফিট কি হচ্ছে? না, আপনি MR2 এর নিচেই যখনই থাকবেন, MR2 এর নিচে থাকলে আপনার কিন্তু আর কোনো প্রফিট হচ্ছে না। আপনি অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভের নিচে যেই চলে আসতেছেন আপনার কিন্তু কোনো প্রফিট হচ্ছে না। MR3তেও আমরা যেটা চেষ্টা করতেছি, আমরা আমাদের লসটা মিনিমাইজ করতে চেষ্টা করতেছি, দ্যাটস ইট। আমি হচ্ছে যে 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 অরেঞ্জ কালার যে কার্ভটা এটার নিচে যদি থাকে তাহলে কি ইমিডিয়েট শাটডাউন করে ফেলতে হবে ফার্মটা? হ্যাঁ, আপনি যদি আপনার এমআর এমআর যে অরেঞ্জ লাইনটা, এই লাইনের নিচে যদি থাকেন, এই লাইনের নিচে থাকা মানে হচ্ছে আপনি আপনার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টটাও কভার করতে পারতেছেন না, আপনার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টেরও নিচে আপনি আছেন এখন। রাইট? এমআর অরেঞ্জ লাইনের নিচে থাকার মানে, সো আপনি যদি আপনার ভেরিয়েবল কস্টই কভার করতে না পারেন, তার মানে কি আপনি প্রোডাকশন করলে আপনার নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে আপনার প্রোডাকশন করতে হচ্ছে, আপনার রেভিনিউটা আপনার ভেরিয়েবল কস্টও কভার করতেছে না। সো এই ক্ষেত্রে তো আপনি আপনার প্রোডাকশন কোনো অবস্থাতেই চালাই যেতে পারবেন না, আপনার প্রোডাকশন বন্ধ রাখতে হবে। Any questions? Any other questions? অরেঞ্জ লাইনের নিচে থাকা মানে হচ্ছে আপনার এই প্রাইসটা ইট ইজ লেস দেন ইয়োর অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট। সো আপনার প্রাইস যখনই আপনার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টের কম হবে তখনই আপনি এখানে একটা পজিটিভ নাম্বার পাবেন। তার মানে কি আপনার ইকোনমিক লসটা আপনার টোটাল ফিক্স কস্ট প্লাস এই পজিটিভ নাম্বারটা হয়ে যাবে। তার মানে আপনার ইকোনমিক লসটা বেড়ে যাবে। সো আপনি এটা বাড়াইতে চান না, আপনি চান কমাইতে। যত কম করা সম্ভব আপনি তত কম করতে চান। তার টোটাল ফিক্স কস্টটা হবে যদি আপনি অপারেশন বন্ধ করে দেন, কিন্তু আপনি অপারেশন চালু রাখা অবস্থায় এটা মিনিমাইজ করতে হলে আপনার এই জিনিসটাকে নেগেটিভ করে ফেলতে হবে। ইউ হ্যাভ টু গেট আ নেগেটিভ নাম্বার হিয়ার to minimize your economic loss, overall economic loss. So that will only happen if your price is greater than your average variable cost. তার মানে প্রাইসটা সবসময় অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টের চেয়ে উপরে থাকতে হবে যদি আপনি টেম্পোরারিলি আপনার প্রোডাকশনটা চালায় যান। এই জন্য আমরা MR3 তে বলছি আমরা প্রোডাকশন কন্টিনিউ করব, কারণ আমার প্রাইস লাইনটা মানে আমার MR3 লাইনটা আমার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট কার্ভের উপরে আছে।
ওকে, তো তাইলে শর্ট রানে আমরা তিনটা ডিফারেন্ট টাইপের সিনারিও দেখতে পারি। শর্ট রানে আমি অ্যাজ আ ফার্ম আমার ব্রেক ইভেনে থাকতে পারি। ব্রেক ইভেনে থাকা মানে হচ্ছে আই এম ইনডিফারেন্ট, আমি লং রানে ইনডিফারেন্ট, আমি কি কন্টিনিউ করব নাকি করব না, আমি কি ইন্ডাস্ট্রিতে থাকবো নাকি থাকবো না। বাট আই ক্যান exit if I'm not making profits, then I can easily exit in the long run. সো শর্ট রানে আপনি এরকম সিচুয়েশন দেখতে পারেন, শর্ট রানে আপনি ব্রেক ইভেন পয়েন্টে থাকতে পারেন, অথবা শর্ট রানে আপনি পজিটিভ প্রফিটস করতে পারেন। পজিটিভ প্রফিটস করা মানে কি, আপনি পজিটিভ প্রফিট করলে মানে আপনার প্রাইস লাইনটা আপনার অ্যাভারেজ টোটাল কস্টের উপর, আপনার প্রাইস লাইনটা যখনই আপনার অ্যাভারেজ টোটাল কস্টের উপর হবে তখনই আপনি একটা পজিটিভ প্রফিট করতেছেন। এই ব্লু রেক্ট্যাঙ্গেলটা তখন আপনাকে আপনার প্রফিটের এরিয়াটা দিয়ে দিবে। দিস ব্লু রেক্ট্যাঙ্গেল উইল গিভ ইউ ইয়োর প্রফিটস, রাইট? সো এই ডিফারেন্স বিটুইন ইয়োর প্রাইস অ্যান্ড ইয়োর টোটাল কস্ট টাইমস ইয়োর কোয়ান্টিটি। দ্য আদার সিচুয়েশন ইজ আপনি আপনার শাটডাউন পয়েন্টে থাকবেন। শাটডাউন পয়েন্টে থাকবেন, আপনার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট এক্স্যাক্টলি will be equal to your marginal revenue and you will be making a loss. But এই লসটা আপনি শর্ট রানে করতেছেন। লং রানে যদি আপনি এই লসটা কন্টিনিউ করেন তাহলে আপনি আর লং রানে আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে থাকবেন না, ইউ উইল এক্সিট দ্য মার্কেট। শর্ট রানে আপনি কখনোই এই জিনিসটার নিচে যদি হয় আপনি তখন আর শর্ট রানে আপনার অপারেশনটা চালু রাখবেন না। সো ওই সিচুয়েশনটা আমরা শর্ট রানে দেখবো না, আমরা শর্ট রানে শুধু এই তিনটা ডিফারেন্ট সিচুয়েশনই দেখবো। ওইটা যদি হইতো, যদি আপনার মার্জিনাল রেভিনিউ লাইনটা যদি আপনার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টের নিচে যদি থাকতো তাহলে আপনার কোনো প্রোডাকশনই হতো না। সো practically this situation is not possible. Theoretically possible, obviously theoretically আমরা দেখছি যে এখানেও থাকতে পারে, থাকলে আমাদের ফার্মটা প্রোডাকশনই করার কথা না। সো শর্ট রানে আপনার এটা প্র্যাকটিক্যালি আপনি ওই সিচুয়েশনটা দেখবেন না। শর্ট রানে আপনি দেখবেন ইদার আপনারা প্রফিট করতেছেন, অথবা আপনারা ব্রেক ইভেন পয়েন্টে আছেন, অথবা আপনারা লস করতেছেন, বাট লসটা হইতে হবে অ্যাট আ লেভেল ওয়্যার ইউ আর এট লিস্ট ইনডিফারেন্ট। ইনডিফারেন্সের কম হবে না কখনো, at least indifferent হতে হবে আপনার between staying in operation and shutting down temporarily. Okay, so let's look at an example. এখানে একটা টেবল দেয়া আছে আমাদের কাছে। টেবলটাতে there are different components given. Quantity আছে ফার্স্ট কলামে, সেকেন্ড কলামে টোটাল কস্ট আছে, আরো চারটা কলাম দেয়া আছে, অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট, ভেরিয়েবল কস্ট, অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট এন্ড মার্জিনাল কস্ট। আপনাদেরকে কোয়েশ্চেনে বলা আছে what level of average total cost will the firm reach its break-even point, and the second question is what level of average variable cost will the firm reach its shutdown point. break-even পয়েন্টের জন্য সবসময় আমরা average total কস্টের উপর বেস করে আমাদের ডিসিশনটা বুঝবো। কারণ কি, ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা হয় আমাদের লং রানে। সো লং রানে আপনি যদি আপনার টোটাল কস্টের কম থাকেন, টোটাল কস্টের নিচে থাকেন, অ্যাভারেজ টোটাল কস্টের নিচে থাকলে আপনি লং রানে অবভিয়াসলি মার্কেট এক্সিট করবেন, রাইট? আপনি তখন আর ভেরিয়েবল কস্ট নিয়ে চিন্তা করবেন না, আপনি টোটাল কস্ট নিয়ে চিন্তা করবেন। বাট শর্ট রানে আমরা যখন শাটডাউন পয়েন্টের কথা চিন্তা করি যে আমরা কি টেম্পোরারিলি বন্ধ করে দিব নাকি চালু রাখবো, তখন আমরা অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট নিয়ে চিন্তা করি। এজন্য দ্য কোয়েশ্চেন for break-even point specifically is asking you to calculate your total cost, average total cost, and the question for your shutdown point is asking you to calculate your average variable cost. So এটা করার জন্য ফার্স্টে what you have to do is you have to complete this table, right? এই টেবলটা আগে fill up করবেন, প্রত্যেকটা কলাম fill up করবেন, কলামগুলো fill up করার পর আপনারা দেখতে পারবেন যে আপনার ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা কোথায় হবে আর শাটডাউন পয়েন্টটা কোথায় হবে, রাইট? সো সামওয়ান টেল মি যে আপনার আসলে এইখানে কি হওয়া উচিত। আপনার যখন কোয়ান্টিটি জিরো, টোটাল কস্ট যখন জিরো, তখন অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট কি হবে? 2 হবে। অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট ইজ 2 ডিভাইডেড বাই 0, রাইট? এটা আনডিফাইন্ড একটা ভ্যালু, কারণ আপনার 2 ডিভাইডেড বাই 0, এনিথিং ডিভাইডেড বাই 0 ইজ আনডিফাইন্ড। আপনার যদি অ্যাভারেজ টোটাল, আপনার যেহেতু কোনো প্রোডাকশন হচ্ছে না, ইয়োর প্রোডাকশন ইজ 0, আপনার তো পার ইউনিট কোনো কস্ট আপনি বের করতে পারবেন না। সো দিস ইজ অ্যান আনডিফাইন্ড ভ্যালু। এখানে ইটস
7 divided by 1, right? Average is সবসময় total divided by total quantity, total cost divided by total quantity. So average total cost এখানে 7, এখানে কত 5, 15 by 3 is also 5, 22 by 4 কত 5.5, 31 by 5 is 6.2 and 7, right? What is your average variable cost when you are producing 0 units? 0 হবে। হ্যাঁ, because you're not producing anything, so যদি আপনি কিছু প্রডিউস না করেন তাহলে আপনার কোনো অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে না। যখন আপনি 1 ইউনিট প্রডিউস করছেন তখন আপনার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট কত? এই 2টা কোথা থেকে আসলো? What is this 2? ম্যাম ফিক্সড কস্ট ওটা। Yes, of course. আপনি যখন কোনো প্রোডাকশন করতেছেন না, you're producing 0 units, মানে কোনো প্রোডাকশন নাই, তখন যদি আপনার একটা কস্ট থাকে, এই কস্টটা অবশ্যই তাহলে আপনার ফিক্সড কস্ট, আপনার তো ভেরিয়েবল কস্ট নাই। You just said your variable cost is 0 because you're not producing anything. So this means যে এই 2টা হচ্ছে আপনার ফিক্সড কস্ট। তাহলে এখানে আপনার যখন আপনি 1 ইউনিট প্রডিউস করছেন তাহলে আপনার ভেরিয়েবল কস্টটা কি হওয়া তাহলে উচিত? 5 হবে। হ্যাঁ, so 7 minus 2. You will have to subtract the fixed cost from the total cost to get your variable cost. 10 units যখন যখন 2 units প্রডিউস করছেন তখন কি তাহলে ভেরিয়েবল কস্ট? 8। সেম, রাইট? 8. আপনি 2 মাইনাস করতে থাকবেন। 2টা আপনার ফিক্সড কস্ট, so you have to subtract 2 from every level of total cost to get your fixed cost. So 15 minus 2, similarly 13, 20, 29 and 40. Right? So average variable cost কিভাবে ক্যালকুলেট করবেন? Means variable cost divided ওই row quantity. হ্যাঁ, 5 by 1. So total variable cost divided by total quantity. 8 by 2, 4. 13 by 3 is 4.3. 22 by 4 is 5.5. 29 by 5, 5.8. And 40 by 6 is 6.6. Okay, so marginal cost কিভাবে ক্যালকুলেট করবেন? What is the marginal cost? 0 থেকে 1 এ আসছে যা টোটাল কস্টে চেঞ্জ হচ্ছে ওইটা। Yes, your change in total cost for 1 unit increase in quantity. So এখানে 7 minus 2, 5 divided by 1, right? So 5 divided by 1 is 5. Change in total cost divided by change in quantity. এখানে 1 unit করেই বাড়তেছে, so আমরা just total cost এর ডিফারেন্সটা নিলেই হবে। So 10 minus 7 is 3, 15 minus 5 is 10 is 5, 22 minus 15 is 7, is 31 minus 22 is 9, and 42 minus 31 is 11. So you get your marginal cost as well, right? So এই টেবিলটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে কেমনে আমি টেবিলটা ফিল আপ করছি? মিস ভেরি সিম্পল, রাইট? আমরা শুধু অ্যাভারেজ গুলা ক্যালকুলেট করছি আর মার্জিনালটা ক্যালকুলেট করছি, নাথিং এলস। ভেরিয়েবলটা ক্যালকুলেট করছি ফিক্সড কস্টটা মাইনাস করে। সো ভেরি সিম্পল। এখন আমাকে বলেন যে at what level of average total cost will I reach my break even point? এই টেবিল থেকে কিভাবে এটা বুঝবেন? ব্রেক ইভেন পয়েন্টে আমার অ্যাভারেজ টোটাল কস্টটা কত হওয়া উচিত? What should be my average total cost at my break even point? Break even point কোনটা? This one, right? যেখানে আমার অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভটা মাত্র আমি টাচ করলাম when my MR is touching my average total cost curve.
এটা কোন পয়েন্টে হয় অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভের? মিনিমামে। যখন মার্জিনাল কস্ট আর অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট ইকুয়াল থাকে নাকি? মানে এটা কখন ওরা ইকুয়াল হয় কখন? মার্জিনাল যখন রেভিনিউ আর এভারেজ টোটাল কস্ট সবচেয়ে লোয়েস্ট থাকবে। হ্যাঁ, মিনিমাম পয়েন্টে, রাইট? সো অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট আর অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টের মিনিমাম পয়েন্টে সবসময় মার্জিনাল কস্ট কার্ভটা তাদেরকে টাচ করে। আর অ্যাভারেজ টোটাল কস্টের মিনিমাম পয়েন্টে আমরা ব্রেক ইভেন পয়েন্টটাও পাই। সো আমরা যেমন এখানে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট যখন বলতেছিলাম, ব্রেক ইভেন পয়েন্ট হবে যখন আমার ফার্মে জিরো প্রফিট হচ্ছে। সো জিরো প্রফিট হবে অনলি ওয়েন আমি আমার অ্যাভারেজ টোটাল কস্টের মিনিমাম পয়েন্টে আছি। সো এখানে আমার অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট মিনিমাম হচ্ছে কোথায়? What is the minimum value of my average total cost? যখন কোয়ান্টিটি 3, বা 2, right? So 5 is my minimum average total cost. So এখানে আমার average total cost এর ভ্যালুটা হবে 5 for my firm to hit its break even point. Similarly, average variable costটা minimum হবে যেখানে, ওখানে আমি আমার শাটডাউন পয়েন্টটা পাবো। সো এই ক্ষেত্রে আমার শাটডাউন পয়েন্টের জন্য আমার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টটা কি? টেবিলটা দেখেই বলেন মিনিমামটা পাবেন কোথায়? মিস ভ্যারিয়েবল কস্ট যখন 13 থাকবে নাকি? না, 4.3 না, তে। 4 এ আপনার মিনিমাম ভ্যালুটা কি? এখানে তো আপনার মিনিমাম ভ্যালুটা আপনাকে বের করতে হবে। আচ্ছা, আপনার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টের ক্ষেত্রেও তা একই। আপনার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টের মিনিমাম পয়েন্টে আপনি আপনার শাটডাউনটা পাবেন। আপনার শাটডাউন পয়েন্টটা এখানে, যেটা আমরা শাটডাউন পয়েন্ট বলছি, শাটডাউন পয়েন্টটা কোথায় হয়? যেখানে আপনার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টটা মিনিমাম পয়েন্টে আসে। The minimum point of your average variable cost curve, it gives you your shutdown point. এই পয়েন্টে আপনি ইনডিফারেন্ট যে আপনি কি আপনার প্রোডাকশন চালু রাখবেন নাকি প্রোডাকশন বন্ধ করে দিবেন। কারণ এই পয়েন্টের নিচে গেলে আপনি লস আপনার বেড়ে যাবে, এই পয়েন্টের উপরে থাকলে আপনার লসটা মিনিমাইজ হবে। সো এই পয়েন্ট, জাস্ট এট দিস পয়েন্ট ইউ আর ইনডিফারেন্ট, রাইট? সো আমরা যে এখানে যে MR3, এমআর ভার্সেস MR4, MR3 তে থাকলে আমি লস করতেছি কিন্তু আমার লসটা মিনিমাইজ হচ্ছে। MR4 এ থাকলে আমি লসটাকে আরো বেশি বাড়ায় ফেলতেছি। আই এম ইনক্রিজিং মাই লস। সো এই দুইটার মাঝামাঝিতে আমি যখন থাকবো, যখন আমি আমার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টের লোয়েস্ট পয়েন্টে থাকবো, মিনিমাম পয়েন্টে থাকবো, ওই পয়েন্টে আমি আসলে ইনডিফারেন্ট যে আমি কি আমার টেম্পোরারিলি আমার ফ্যাক্টরিটাকে শাটডাউন করে দিব নাকি টেম্পোরারিলি আমার অপারেশনটা চালাই যাব। সো এই দুইটা গ্রিন লাইনের, MR3 MR4 লাইনের মাঝামাঝিতে যে এখানে আমার এই অরেঞ্জ লাইনটা, এই অরেঞ্জ লাইনটা হচ্ছে আমার শাটডাউন পয়েন্টটা, রাইট? সো এখানে আমার মিনিমাম ভ্যালুটা কি? অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টের মিনিমাম ভ্যালুটা হচ্ছে 4, right? 4 is the lowest value of my average variable cost curve. So এখানে আমার average variable costটা তাইলে শাটডাউন পয়েন্টে 4 হবে। ওকে, এনি কনফিউশন? মিস যখন হচ্ছে কোয়ান্টিটি বা আউটপুট যখন 0 থাকবে তখন ভ্যারিয়েবল কস্ট মিস কিছু থাকা উচিত না, মানে লেবাররা তো ওই সময় হায়ার থাকবে না? না, আমরা এখানে লং টার্ম এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্টস এর কথা চিন্তা করতেছি না। লং টার্ম এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্টস হলে ওটা ফিক্স কস্টের মধ্যে পড়বে। ভেরিয়েবল কস্টকে আমরা শুধু ওইসব ফ্যাক্টর চিন্তা করি যে ফ্যাক্টর গুলো আমরা শর্ট রানে চেঞ্জ করতে পারি। সো শর্ট রানে আমি যদি আমার অপারেশন বন্ধ রাখি, তাইলে শর্ট রানে আমি আমার ওয়ার্কারদেরকে লে অফ করে দিব। আপনি চিন্তা করেন আপনি ডে লেবার হায়ার করতেছেন, আপনার অপারেশনটা রান হচ্ছে ডে লেবারের মাধ্যমে। ডে লেবার মানে কি? আপনি দিন মজুরি দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। যেদিন কাজ করবে ওই দিন টাকা পাবে আওয়ারলি বেসিসে, যেদিন কাজ করবে না ওই দিন টাকা পাবে না। সো আপনি আপনার অপারেশন বন্ধ রাখলে আপনার কোনো লেবার আপনি খরচ দিবেন না, আপনার কোনো মজুরি দিতে হবে না। সো ওই মজুরিটাই হচ্ছে আপনার এখানে ভেরিয়েবল কস্ট হিসেবে আপনি ধরবেন। আপনি যেটা চিন্তা করতেছেন ওটা হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্টস, লং টার্ম এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্টস, ওটাকে আমরা লেবার হিসাবে এখানে বুঝাচ্ছি না। লেবার ইজ আ ডিফারেন্ট কনসেপ্ট হিয়ার। বুঝেছি মিস।
Okay, so now we are at the end. আমরা এখন we've finished this chapter on perfect competition. এটার উপর আমাদের একটা quiz হবে. The fourth and final quiz of this course, which is on next Thursday. It's an optional quiz. যদি আমি আগেও বলেছি, যদি মনে হয় যে নিবেন না, you do not want to take the quiz, you already have enough marks on the first 3 quizzes that you took, তাহলে you can skip it. I do not mind. যদি মনে করেন যে attend করবেন, একটা question থাকবে, so practice ও হয়ে যাবে, attend করতে চাইলে করতে পারেন। Alright, so next Thursday ওটা হবে, and we will finish our last chapter. Last chapter টা is monopoly. So আমরা আজকে একটা extreme দেখলাম market structure এর, যেখানে আমরা perfectly competitive firms নিয়ে কথা বললাম, and আমরা other extreme টা দেখবো, monopoly দেখবো, যেখানে just একটা firm থাকবে মার্কেটে, ওই সিচুয়েশনটা আমরা দেখবো in the final chapter of this course, right? And then we will be done with the syllabus. I will share a practice sheet for your finals, যেখানে আপনারা কিছু practice problems পেয়ে যাবেন। For that, we just have one more week because a lot of you have exams from the 15th. So আপনাদের 15 তারিখ থেকে যেহেতু exam, আপনারা ওই উইকটা তো ক্লাস করতে পারবেন না। So 14th আমাদের যে Thursday তে একটা ক্লাস হওয়ার কথা, I do not think many people will be able to attend that class. So in that case, we will try যে আমাদের যে একটা slot রাখা আছে 8th তে, that is a Friday. So next week যে ফ্রাইডে যে স্লটটা দেয়া আছে আমাদের জন্য, ওই স্লটে যাতে আমরা একটা রিভিশন স্ল্যাশ কনসালটেশন, যেটাই আপনারা বলেন, আমরা ওই দিন রাখবো, সো দ্যাট আমরা প্র্যাকটিস শিটটাও যদি রিভিশনের দরকার হয় ওই দিন আমরা করতে পারি, and if you have questions as well, I will answer that during that time. So 8 তারিখে যেটা হওয়ার কথা নেক্সট উইক, রাইট? এন্ড বাকি স্যাটারডে এন্ড থার্সডে তে আমরা হচ্ছে মোনোপলি নিয়ে কথা বলবো। So 8th is a Friday, and that will be our revision class slash our consultation, whatever you say. Okay, and then your exam is on the 23rd, but অনেকেরই 15 তারিখ থেকে exam বা 17 তারিখ থেকে exam, so ওই উইক গুলাতে তো ক্লাস হচ্ছে না এমনি। Alright, then we will stop here today. If you have any questions, let me know, or else I will end the meeting now. মিস আমার হচ্ছে কুইজে মিস একটু কনফিউশন ছিল, একটু কুইজের কোশ্চেন দেখানো যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখাচ্ছি। এর আগে কি আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে রিগার্ডিং পারফেক্ট কম্পিটিশন? কুইজের আপনার কি ম্যাথমেটিক্যাল যে প্রবলেমটা ওটা, নাকি ইয়েতে এমসিকিউ তে? এমসিকিউ তে মিস একটা আছে। আচ্ছা বলেন, এমসিকিউ তে কোথায়? মেসেজে এমসিকিউ তে একটা কোশ্চেন ছিল যে ইফ দ্য লং রান অ্যাভারেজ কস্ট কার্ভ স্লোপস আপওয়ার্ডস উইথ ইনক্রিজিং আউটপুট, তাহলে মিস অ্যান্সারটা ছিল হচ্ছে যে increasing all inputs will result in a less than proportionate increase in output. আমি হচ্ছে দিছি হচ্ছে increasing all inputs will result in more than proportionate increase in output. Let me share my slide, Darren.
তো এখানে দেখেন, এখানে there are two different types of situations. একটা জায়গায় আপনার লং রান অ্যাভারেজ কস্টটা ফার্স্টে কমতে শুরু করে, রাইট? যতটুকু পর্যন্ত কমে তখন আমরা বলি ইকোনমিজ অফ স্কেল। আর যেখান থেকে আপনার লং রান অ্যাভারেজ কস্টটা বাড়বে ওই পোর্শনটাকে আমরা বলি ডিস ইকোনমিজ অফ স্কেল। ইকোনমিজ অফ স্কেল হচ্ছে আমি যত আউটপুট বাড়াবো আমার লং রান অ্যাভারেজ কস্টটা কমতে থাকবে। সো ফর এক্সাম্পল, যেমন এখানে বলছে economies of scale and diseconomies of scale. With one worker and one machine, the firm produces 4 jumpers. With 2 workers and 2 machines, total cost doubles, but output more than doubles to 15 jumpers a day. So average total cost decreases. এখানে আপনার average total cost decrease করে কারণ আপনি আপনার কস্ট বাড়াচ্ছেন। কস্ট যখন আপনি টুয়াইস করতেছেন আপনার আউটপুটটা মোর দেন টুয়াইস বাড়তেছে। এটা যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্পেশালাইজেশনের জন্য, যে আমার আমি ইনিশিয়ালি যখন আমার আউটপুট বাড়াই আমার লেবার আমার ক্যাপিটাল দোনোটাই হচ্ছে মোর স্পেশালাইজড ভাবে আমি ইউজ করতে পারি। দে আর বেটার ইউটিলাইজড। বেটার ইউটিলাইজেশনের জন্য তাদের প্রোডাক্টিভিটিটা তখন বেশি থাকে। বেশি থাকার কারণে কি হয়, আমি যদি আমার কস্ট গুলাকে ডাবল করি, মানে আমি যদি একটা ওয়ার্কারের জায়গায় 2টা ওয়ার্কার নিই, একটা মেশিনের জায়গায় 2টা মেশিন কাজ করাই, তখন আমার কিন্তু আউটপুটটা উইল মোর দেন ডাবল। এই জিনিসটাকে আমরা তখন বলি যে ইকোনমিজ অফ স্কেল আমি এক্সপিরিয়েন্স করতেছি। তার মানে আমি আমার কস্ট বাড়াইলে আমার আউটপুট তার চেয়ে বেশি বেড়ে যাচ্ছে, বিকজ আমি এখন স্পেশালাইজেশন এনজয় করতেছি। সিমিলারলি ডিসইকোনমিজ অফ স্কেলে কি হয়, ডিসইকোনমিজ অফ স্কেলে যখন আপনি থাকবেন আপনার অ্যাভারেজ কস্টটা বাড়তে থাকে। অ্যাভারেজ কস্টটা বাড়তে থাকে কারণ নাও ইউ আর এক্সপিরিয়েন্সিং ডিমিনিশিং রিটার্নস টু ক্যাপিটাল এন্ড লেবার। তার মানে আপনি যত আপনার ক্যাপিটাল আর লেবার বাড়াচ্ছেন আপনার কস্ট বাড়তেছে, কিন্তু আপনার আউটপুট আসলে ওই একই রেটে বাড়তেছে না। সো উইথ 4 workers and 4 machines, total cost doubles again, but output less than doubles to 26 jumpers a day. So average total cost curve increases and আপনারা আবার দেখেন যে এখানে একটা upward slope দেখতে পারতেছেন, রাইট? তো এই জিনিসটাকে আপনার আসলে ওই কোয়েশ্চেনটা এভাবেই ফ্রেম করা ছিল। আই থিঙ্ক দিস ইজ ইউর কোয়েশ্চেন, রাইট সাফাউল? জি মিস। এটাই ছিল না আপনাদের কুইজের কোয়েশ্চেনটা? যদি আনি আমি, এটা রাইট, ইফ লং রান অ্যাভারেজ কস্ট কার্ভ স্লোপস আপওয়ার্ডস উইথ ইনক্রিজিং আউটপুট। তার মানে আপনি আপনার ডিসইকোনমিজ অফ স্কেল যে পোর্শনটা ওই পোর্শনে আছেন। ডিসইকোনমিজ অফ স্কেলের পোর্শনে থাকার মানে হচ্ছে আপনার যখন আপনি ইনপুট গুলা বাড়াবেন, when you're increasing your input, আপনার আউটপুট লেস দেন প্রপোর্শনেট ইনক্রিজ করবে, রাইট? সো your answer for this is this one. Less than proportionate increase in output হবে for increasing your inputs. মিস হচ্ছে ক্যালকুলেশনের কোশ্চেন আর একটা কনফিউশন ছিল। জি বলেন। মানে যে কুইজের যে ম্যাথস এর যে কোশ্চেন ছিল ওখান থেকে একটা কনফিউশন ছিল, বেলুনস এর ম্যাথটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোন পার্টটা মিস দেখতে এখানে পাচ্ছেন কোয়েশ্চেনটা? হ্যাঁ হ্যাঁ মিস এখানে যে যে বেলুন নাম্বার যে দেওয়া, মিস আমি মানে কনফিউজ ছিলাম যে এখানে হচ্ছে ভ্যারিয়েবল কস্টটা যখন হচ্ছে নিব তখন যে মানে বেলুন নাম্বার যদি 2 হয় 2 যে যে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এটা আমি বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ, সো এখানে আসলে জিনিসটা কি, বনিজ balloon রাইটস, রাইট? সো আপনি একটা প্রোডিউসার, ইওর নেম ইজ বনি, আপনার আপনার কাজটা হচ্ছে বেলুন রাইট প্রোভাইড করা। আমরা যে বেলুনস দেখি না, কি বলে ওগুলাকে? আচ্ছা যাই হোক, টার্কিতে and all of those places, these are very famous বেলুন রাইট বলে আর কি। সো ওইটার জন্য আপনার দুইটা ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট আছে, দুইটা ডিফারেন্ট ইনপুটস আছে। একটা হচ্ছে আপনার ওয়ার্কার্স লাগবে, লেবার লাগবে চালানোর জন্য, আর একটা হচ্ছে আপনার বেলুনস লাগবে। সো বেলুনটা এখানে আপনার ক্যাপিটাল হিসাবে কাজ করে। দিজ আর দ্য লার্জ বেলুনস, যেগুলা হচ্ছে আই থিঙ্ক গ্যাস দিয়েই তো হয়, গ্যাস দিয়েই তো আপনার ওগুলো উড়ে। সো বিভিন্ন টুরিস্ট সাইটসে যেগুলো আমরা দেখতে পারি, সো ওইখানে আপনার ক্যাপিটালটা হচ্ছে বেলুন। এখানে আপনার যেটা হচ্ছে লেবারও বাড়তেছে অ্যান্ড
plant 1, plant 2, plant 3, plant 4, this indicates your size of your capital. So আপনি যত প্ল্যান্ট সাইজ বাড়াচ্ছেন তত আপনার নাম্বার অফ বেলুনস বাড়তেছে। এটা আপনারা লাস্ট এক্সাম্পলে মেশিন দিয়ে দেখছিলেন। এখানে মানে মেশিন ছিল, মেশিন সাইজ বাড়লে প্ল্যান্ট সাইজ বাড়তেছিল আর লেবারটা ভার্টিক্যালি বাড়তেছিল। সো এখানে ফার্স্টে বলা আছে যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা ইজ আস্কিং ইউ যে আপনি যদি 18টা রাইড প্রোভাইড করতে চান ইউজিং 3 ওয়ার্কার্স আ ডে অ্যান্ড 2 বেলুনস, তার মানে আপনি এখানে 3 ওয়ার্কার্স আ ডে আর 2 বেলুনস হলে আপনি ইউ আর হিয়ার, রাইট? সো এইখানে আপনি আপনার বেলুন রাইডস গুলা প্রোভাইড করতেছেন। এখানে আপনার অ্যাভারেজ টোটাল কস্টটা কি হবে? সো এখানে 18টা রাইডস প্রডিউস করার জন্য আপনার 3জন ওয়ার্কার লাগতেছে, 2টা ক্যাপিটাল লাগতেছে, 2টা বেলুন লাগতেছে। সো 2টা বেলুনের কস্ট কি? একটা বেলুনের কস্ট যদি 500 টাকা হয় তাহলে 2টা বেলুনের কস্ট 1000 টাকা। Your fixed cost বা your capital cost is 500 times 2, 1000. And your variable cost is যদি একটা labor per day যদি হয় $25 করে, তাহলে 3টা labor per day will be 25 times 3. So this will both of these together they will give you your total cost. 1075 টা হচ্ছে variable cost plus your fixed cost. এটাকে জাস্ট ডিভাইড বাই টোটাল কোয়ান্টিটি করবেন, টোটাল কস্ট ডিভাইড বাই টোটাল কোয়ান্টিটি করলে আপনার অ্যাভারেজ টোটাল কস্টটা আপনারা পেয়ে যাবেন। ওকে, ইটস ভেরি সিম্পল। আমি জানি না এটাতে অনেকেই ভুল করছে, বাট কেন আই ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড। এখানে তো বলাই আছে আপনাকে কয়টা ওয়ার্কার ইউজ করবেন, কয়টা বেলুন ইউজ করবেন। সো জাস্ট গ্রাফ দেখে আপনার জাস্ট এখানে টেবলটা দেখে জাস্ট এখান থেকে কস্ট গুলা মাল্টিপ্লাই করতে হবে। মানে it cannot get any more simpler than this. আচ্ছা ঠিক আছে মিস, বুঝেছি, থ্যাংক ইউ। Okay, any more questions from the quiz? ম্যাম উইক 5 এর স্লাইডের লাস্টের ম্যাথটা নিয়ে একটু কনফিউশন ছিল। Week 5. জি ম্যাম, এই যে একদম লাস্টের কোয়েশ্চেন, এখানে তো মানে যেরকম আগে যে এক্সাম্পলটা ছিল এই স্লাইডের, ওখানে হচ্ছে দেওয়া ছিল যদিও ইকুয়ালি শেয়ার্ড, বাট কার উপর ইম্পোজ করা হয়েছে ওটা হচ্ছে বলে দেওয়া ছিল সেলারের উপর। তাহলে হচ্ছে আমরা সাপ্লাই স্লাইডটা মানে সাপ্লাই লাইনটা হচ্ছে শিফট করেছিলাম, কিন্তু এখানে মানে কার উপর ইম্পোজ করেছে ওটা তো বলে দেওয়া নাই। তাহলে এখন মানে ডিমান্ড এখন হচ্ছে লাইনটা আপনি শিফট আপনার উপর এটা you have the freedom to impose the tax on either the supply side or the demand side. So আপনি এখন গভর্নমেন্টের যে রোলটা ওটা আপনি করবেন। আমি জাস্ট আপনাকে যে কন্ডিশনটা দিয়ে দিছি 10 ইউনিট ট্যাক্স, 10 ইউনিটটা ইকুয়ালি শেয়ার হবে বিটুইন বায়ার অ্যান্ড সাপ্লায়ার। তার মানে কি বায়াররা 5 টাকা নিবে, সাপ্লায়াররা 10 টাকার 5 টাকা দিবে, দোনোজন 5 টাকা 5 টাকা করে দিবে। এখন আপনি এটা যেভাবেই আপনার কার্ভ গুলা শিফট করেন না কেন, আপনার প্রাইসটা চেঞ্জ হবে এমন ভাবে যাতে আপনার বায়াররা 5 টাকা বেশি দেয় আর সাপ্লায়াররা যাতে 5 টাকা কম পায়, রাইট? আচ্ছা, সো এভাবে আপনি যেভাবে খুশি তাহলে আপনার আমার লাইনটা মানে শিফট করতে যে পারেন। কোনো একটা লাইন শিফট করলে আর কি হবে, এটা আমার ইচ্ছা আর কি। হ্যাঁ, বা দুইটা চাইলে দুইটা শিফট করতে পারেন। ডিমান্ড Oh, কার্ভকে 5 ইউনিট আর সাপ্লাই কার্ভকে 5 ইউনিট করে শিফট করতে পারেন, এনিথিং ইউ ওয়ান্ট। okay ma'am, thank you. ওকে, আমি এটার সলিউশনটা আই থিংক শেয়ার করে দিব যদি কনফিউশন থাকে সবার। I will share this and practice sheet you will get more problems to solve. Okay, any other questions? Okay, if there are no further questions, we will end the lecture here and I will see you on next Thursday when we will also have our quiz. So এবার একটু mindful থাকবেন কুইজের টাইম মতো যাতে শেষ হয়, because submissions will be turned off as soon as the time is over. So please be careful regarding that. Last quiz অনেকজন submit করতে পারে নাই, so don't let the same problem repeat this time, okay?
And we will discuss further details regarding the finals in the next lecture as well. If you have questions in the meantime, please email me or reach out on Google Classroom. Email is always preferable. All right, then. See you. Have a good week.